بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط
مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah Rabbul Alamin, il donne nous tawfiq, encore une fois, nous joignent de nous de son tafsir de Surah Yusuf, qu'Allah fait qaboul nos présences, Allah donne nous barakat de Coran, et Allah sauve-nous contre toute bonne calamité, contre toute bonne maladie, contre tout type de punition dans ce monde et dans l'akhirat, par barakat Coran Sharif. Donc, comme on rappelle, nous arrivons jusqu'à ayat numéro 41, je finis d'expliquer hier. Aujourd'hui, nous pouvons continuer à partir de ayat numéro 42. Alors, jusqu'à là, ce qui nous en prend, tenant deux personnes dans la prison, maintenant, fin faire un rêve, et maintenant, fin vin que Sayyiduna Yusuf alayhi salam, je demande l'interprétation de sa rêve-là. Sayyiduna Yusuf alayhi salam fin interprète tous les deux rêves et comme hier nous t'expliquer interprétation rêve de un nabi, les qat'i, veut dire les 100% sûr et ça même fin arrivé. Parce que un nabi, il y a une révélation depuis Allah Rabbul Alamin, donc ce qu'il est pour dire, il est pour baser le wahi et donc il transmettre la connaissance, certitude. À cause de ça, un monde qui n'est pas nabi, il n'a pas le droit de déclarer être nabi. Un monde qui n'est pas nabi, il n'a pas le droit de déclarer être nabi. Parce que ça peut amener beaucoup légalement. Il pour dire qu'il y a une révélation depuis Allah qu'il faut. Et donc, du monde pour croire, du monde pour accepter qu'il sait qu'il peut dire là, ça peut venir depuis Allah. Et du monde pour tomber dans le kufr, du monde pour tomber dans l'égarement. Alors,
Comment Yusuf alayhi salam fin interprète ban rêve là? Comme ça même fin arrivé. Celui qui t'y coupe, tu peux cuire manger pour les rois, alors lui, fin pandili, et ça dit mon qui tu peux donner les rois pour boire du vin, alors lui, fin être libéré. L'INRE retourne au palais contre les rois pour lui continuer ce travail. Alors, Allah Rabbul Alamin dit dans ayat numéro 42. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. Et Yusuf alayhi salam fin dire avec celui qui était sûr pour échapper entre sa dédimona, dit mentionne-moi auprès de ton maître. Alors, ça démon qui finit libéré, ça, celui qui fait les rois boire du vin là, il est libéré, il pourrait retourner faire ce travail dans le palais. Yusuf alayhi salam, tu dis avec lui, ben maintenant qui toi, te paie al côté les rois, ben, les bon, si toi aller et te mentionne, moi, auprès les rois. C'est-à-dire, toi aller te dire les rois, il y a un innocent qui est dans prison, donc, guetter qui capable faire. Alors, mais seulement, فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Allah dit, mais Shaitan fin faire ça dit mon a oublié pour mentionner Yusuf alayhi salam devant les rois. Alors Yusuf alayhi salam fin reste de prison encore quelques années. Yusuf alayhi salam fin reste de prison encore quelques années. Ça dit mon a l'insorti l'inale, l'inoublié mentionne cas de Yusuf alayhi salam avec les rois. Et Yusuf alayhi salam donc fin bien reste de prison encore pendant plusieurs années. Ban ulama ban écrit, ban ulama ban dire 5 ans. 5 ans avant Yusuf alayhi salam interprète sa rêve, sa dérive qui s'est dit mon faire. Yusuf alayhi salam 5 ans tu finis reste de prison. Mais depuis 5 ans il est de prison. Et après qu'il fini interprète rêve là, un fin pendi, un fin retourne de ce travail, donc l'inoublié mentionne ça à les rois. Yusuf alayhi salam fin reste encore 7 ans de prison. Donc en tout total, il fait 12 ans. Un nabi comme Sayyiduna Yusuf alayhi salam, qui est garçon de un nabi, les petits enfants de un nabi, les petits enfants de un nabi, une personne comme ça, innocent pendant 12 bonnes années, il reste de prison. Alors, ce qui peut montrer nous que sabr, c'est une petite chose qui est importante dans la vie d'un musulman. Ensuite, là, donc, après, maintenant, l'infini interprète sa rêve là, l'incontinue reste de prison, c'est un infini traversé. Là, les rois de l'Égypte, tu fais un rêve. Les rois de l'Égypte, tu fais un rêve. Ça mentionné dans ayat numéro 43. Allah Rabbul Alamin dit وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبولات خضر وأخرى يابسات. Les rois fin faire un rêve, alors il dit mon rêve qui en a 7 gros vaches, qui 7 vaches maigres peut manger. Il fait un rêve qui en a 7 gros vaches et ça 7 gros vaches là, 7 vaches qui maigres peut manger ça 7 gros vaches là. Et encore, les rêves, les dieux de rêve là, ils trouvent ça aussi qui en a 7 épis verts et en a l'autre 7 épis secs. Ça rêve qui les rois t'y font. Alors, quand les rois font ça rêve là, maintenant, un rêve assez étrange, right? 7 vaches maigres, paiement, 7 gros vaches. Et en même temps, ils trouvent 7 épis verts et 7 épis secs. Ils trouvent ça, comment dire, de penser qui ça sa signification capable été. Alors, qu'est-ce fait les rois, l'Égypte, ils rassembler tout ce ban darbari, tout ce qui tient autour de lui, right, ce ban dimon, ils rassembler tout, et ce ban alim, veut dire, ban savant qui lui tient à côté, alors, ils rassembler tout, les ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun.
Alors, l'in rassemble tout et l'idée avec banna interprète mon rêve si je te connais vraiment interprétation de mon rêve. C'est-à-dire, il peut dire je interprète sa rêve là. Et les rois, comme si d'une façon, les sûrs qui ce qu'il rêve là, il y a une interprétation. Il n'est pas comme si un rêve qui parfois, il y a du monde, parfois nous-mêmes, une petite chose toute longue la journée, nous pensons, alors le soir nous rêve. Donc, qui fait nous faire ça rêve là, parce que ça quitte chose là, toute longue la journée nous pensons, ou bien nous plus envie, une journée, nous envie de manger quelque chose, nous ne restons pas, nous pas de récit gagner, alors soit nous fait dormir, nous rêver que nous fait manger. Donc, ça c'est un rêve nafsani, ça vient de nos côtés, ça veut dire, nous pensons comme ça, donc, à soi nous rêver. Mais seulement, parfois, il y a un rêve qui, il y a une interprétation, c'est un rêve qui nous pensons, nos imaginations, fait nous rêver ça n'a pas aucun meaning. Mais, il y a un rêve qui a ce meaning. Et là, les rois, comme si, d'une façon sûre qu'ils rêvent là, il y a une interprétation. Alors, il y a maintenant, interprète rêve là pour moi. Banna répond. Right? Ban dimon qui est dans darbar les rois. Banna dit, qalu adaghasu ahlam. Maintenant, fin ça c'est un rêve compliqué. Ça c'est un rêve compliqué. Wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi'alimin. Et nous pas qu'une interprétation de un rêve compliqué. C'est-à-dire, maintenant, pas capable d'interpréter ça rêve-là. Alors, là, ça dit mon qui tu peux donner les rois pour boire du vin, ça dit mon là, l'ina le rappelle ce qui t'arrive avec lui dans prison. Il a le rappelle ce qui t'arrive avec lui dans prison. Donc, qui t'arrive, comment nous connaît, lui avec son camarade qui fait rêve, Zona que Yusuf alayhi salam de prison même, qu'il était de prison, zone demande lui, et comment Yusuf alayhi salam fin interprète rêve là, ça même fin arrivé. Alors ça comme si ça travaillait là, côté les rois, les vini et l'idée avec les rois, ben les rois, on connaît, donne-moi ijazat, moi connais un monde comme ça, moi capable d'aller demander interprétation de rêve. Viena la connaissance, interprétation, rêve. Alors, ça mentionne de ayat numéro 45. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Et celui qui t'y échappé en sa délai, fin dire, et il fin rappel après une époque. C'est-à-dire là, après 7 années, il rappelle Yusuf alayhi salam. Il dit, pour informer de son interprétation, envoie-moi côté. Donne-moi permission, les avec les rois, donne-moi ijazat, moi le côté de prison, me demande l'interprétation de sa rêve là. Donc, ayat numéro 46 maintenant, mentionne conversation de Sadimoun là, Sa'aqi là, conversation avec Yusuf alayhi salam dans la prison. Allah dit, Yusufu ayyuha as-siddiq, أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبولات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Il vient lui dire Yusuf, أيها الصديق, ô véridique, interprète rêve concernant cette gros vasse qui cette vasse mec peut manger et cette épi vert et l'autre cette épi sec. Veut dire là, les bénis les racontent à Yusuf alayhi salam, sa rêve qui les rois fin fait là. Et après, il dit, si tu donne-moi, ou donne-moi son interprétation, alors, me retourne vers Bandimon, me retourne vers les rois, afin qu'ils soient capables de connaître. Donc, l'indemande Yusuf alayhi salam, interprétation de sa rêve là, Yusuf alayhi salam, tout de suite fin, Yusuf alayhi salam, tout de suite fin donner ijazat. Veut dire tout de suite fin donner interprétation de sa rêve là. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Alors Yusuf alayhi salam lui dit ça rêve que les rois fin faire là, son interprétation c'est ça, qu'ils ont pour cultiver pendant 7 ans consécutifs.
C'est-à-dire là, pendant 7 ans qui viennent, vous pour planter, et quand vous pour planter, pour y avoir beaucoup baraka, la pluie tout pour tomber, parfois il n'y a aucun problème. Donc, vous pour récolter bien. Alors, l'idée, vous besoin faire, ce qu'ils ont besoin faire, c'est ce qu'ils ont pour récolter, laisse-les dans ce épis, excepté un peu ce qu'ils ont consommé. C'est-à-dire, ce qu'ils ont pour récolter pendant ces 7 ans-là, vous pour bien récolter, pour bien une récolte, mais seulement pas besoin faire gaspillage. Ou bien n'a pas exporté, n'a pas vendu ailleurs. Vous mangez ce qu'ils ont, quantité qu'ils ont besoin de manger. Vous mangez autant. Après, là, ce qui reste là, vous historie, vous gardez, vous savez pour l'avenir. Qui fait? Ayat numéro 48, il dit ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Il dit parce que après ça 7 ans facile qui pour venir là, après ça, pour y avoir 7 ans dur pour venir. Pour y avoir 7 ans dur pour venir. C'est-à-dire là, à ce que vous pour planter, vous pas pour récolter, pour y avoir la famine, la pluie pas pour tomber. Alors, dans ça 7 ans dur qui pour venir, après ça 7 ans facile qui nous traverse là, donc ce qu'ils ont planté, ils ont sévli, ils ont gardé bien, ils ont historié bien, dans ça 7 ans difficile là, les là, je peux consommer ça. Les là, je peux consommer ça. Excepté, illa qalilan mimma tuhsinun, pardon, excepté un peu ce qu'ils ont fin réservé. C'est-à-dire, 7 ans facile pour venir, je peux ramasser, je manger bien, je peux stocker bien. Ensuite, 7 ans difficile pour venir. Pendant ces 7 ans-là, donc, à cause d'une finie save dans le passé, je peux manger suffisamment. Et là, dans ces 7 ans-là, manger là, il faut presque fini, excepté un petit la grain qui peut rester. Et ça, je peux réserver, je peux garder, afin que quand ça 7 ans difficile là terminé, là, sur l'année ensuite, je peux capable de replanter là, les pouvines facile. Alors là, l'idée à ayat numéro 49, ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Ensuite, pour une année qui peut venir, que pour donner la pluie à Banjimon, et là-dedans, dans cette année-là, je peux payer Banju. C'est-à-dire, après ça 14 ans qu'il traversé 7 ans facile, 7 ans difficile, dans 15e l'année, une année pour venir comme ça qui Allah Rabbul Alamin pour donner la pluie. De là, veut dire comme si tout pour retourner normal. 7 ans difficile peut terminer, le 15e l'année pour une la pluie, et là, pour gagner ban fruits, pour gagner tout qui se pour payer jus. Donc, les points de l'année comme si facile pour revenir après ça 7 ans difficile là. Alors, Yusuf alayhi salam lui dit, voilà, ça c'est interprétation, rêve que les rois fin faire. Alors, ça dit, là, il retourne contre les rois et il informe les rois concernant interprétation de ce rêve. Les rois finissent bien contents. Ils sont bien contents parce que, côté aucun de ce ban savant pas capable de donner interprétation de ce rêve-là et ils gagnent ça depuis Sayyiduna Yusuf alayhi salam. Alors, les rois disent, وقال الملك ائتوني به. Alors, les rois disent, mais maintenant, amène Yusuf contre moi. Il est tellement content qu'il il gagne sa interprétation de ce rêve depuis Yusuf alayhi salam. Alors, il dit, allez, prends Yusuf, tiens-le depuis la prison, amène-le contre moi, pour honorer. Alors, Allah dit, ayat numéro 50 même, فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Alors, comme messager là maintenant, fin prendre nouvelle depuis les rois, finalement, que Yusuf alayhi salam de prison informe Yusuf alayhi salam que les rois sont bien contents ou interprétation. Maintenant, les rois envisagent nous et les rois ils donnent l'ordre pour faire ou sortir depuis la prison, amener nous côté pour honorer
Yusuf alayhi salam, tout de suite, il pas sorti. Tout de suite, il pas sorti. Il reste là-bas, parce que là, il finit 12 ans. Encore un des jours, ou bien encore quelques heures, il n'y a rien de mal là-dedans. Right? Il reste là-bas, qui fait pour lui prouver qu'il est innocent. Pour lui prouver qu'il est innocent. Alors, Lydia, avec sa messager qui amène le roi son message, Lydia avec lui, retourne vers ton maître. J'allais retourne vers ton maître, retourne vers les rois et demande-lui qui position ban madame qui t'y coupe cette l'armée, sans doute mon seigneur qu'on ban ce complot. C'est-à-dire, lui avait une nouvelle Lydia avec les rois. D'accord, moi pour sortir, moi pour venir, mais il y a un blâme, du monde peut blâme moi, qui soi-disant mon envie faire mauvais travail avec Zulekha, etc. Mais avant mon sortie, les bons comme si on finit faire investiguer ça quelque chose là, ça matter, ça case là, il y a un coup vraiment qui s'en là qui est coupable et qui s'en là qui est innocent. Right? Alors, il envoie sa nouvelle là. Et là, encore une fois, nous trouvons que quand quelqu'un peut blâmer nous, nous haq ça, nous gagnons droit de défendre nous. Quand quelqu'un peut blâmer nous, nous gagnons droit de défendre nous. Oui, et là, certaines ban awliya Allah, ban là, je pas dire non rien, je dis bon, laissez, c'est qu'il n'a pas arrivé. Allah Rabbul Alamin, ce qu'il voulait ça, donc, il pour sanctionner, il pour punir celui qui peut blâmer là, je te laisse ça, Allah Rabbul Alamin. Mais seulement, en même temps, nous gagnons leçon depuis la vie de Yusuf alayhi salam, qui si nous innocents et qui peut blâmer nous, donc, il nous droit pour défendre nous. Nous gagnons droit de défendre nous. Alors, parfois, quand nous défendons, là, du monde, nous peut faire fitna. Non. On blâme nous innocents, nous peut dire qui nous pas coupables. Alors, là, donc, quand les rois finissent sa nouvelle là, qui Yusuf alayhi salam, pas peut venir, il peut dire, faire investiguer ce case avant guetter qui s'en a qui est vraiment coupable et qui s'en a qui est vraiment innocent. Alors, les rois finissent faire appel, madame de l'Égypte et Zulekha ensemble, finissent faire appel eux. Question eux. Alors, ayat numéro 51. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. Alors, les rois demandent avec madame, madame, qui cette mission tu était quand tu essayes de séduire Yusuf alayhi salam. قلنا هاشا لله ما علمنا عليه من سوء. Alors, là, madame, je te fin dire, piété à Allah, ne pas fin trouve non mauvais dans lui. Et dire, madame, là, peut témoigner devant les rois, là, peut dire non, ne pas trouve non dans Yusuf alayhi salam. Ensuite, là, Zulekha aussi fin causer, mentionné là, dans ayat numéro 51 même. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Les rois, donc Aziz, so madame, veut dire Zulekha, lui dit, astia la vérité fin déo. La vérité fin déo, c'est moi qui t'ai envie comme si commettre sa guna là et Yusuf alayhi salam li yan véridique li pas cause menti li vraiment innocent. Donc voilà, tout fini clair maintenant, tout le monde fini connaît que Yusuf alayhi salam n'est pas coupable, il pas n'a aucune mauvaise intention. Là Yusuf alayhi salam lui dit qui fait aller nous les faire ça? Est-ce qu'il nous les faire ça pour comme si dénigrer madame de l'Égypte ou bien dénigrer Zulekha? Non. لذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Yusuf alayhi salam dit, mon fait ça, veut dire, mon prouve mon innocence devant les rois. C'est justement pour qui Aziz et Misr, ministre, c'est un ministre qui t'a acheté, il a une traite bien. Il y a enfin qui Aziz connaît, qui m'a pas fait trahir lui derrière sur les dos. Pas trahir l'idée sur les dos. Voilà la nous gagne, veut dire Zulekha même fin admet qui li envie faire sa guna là. Donc Aziz fini être sûr maintenant qu'il m'a pas trahir l'idée sur les dos et Allah par les strict de ban traite marché. Donc la trahison c'est une petite chose qui islam déconseillé, c'est une petite chose qui est haram, pas gain droit à faire ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à un hadith qu'il dit
Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que quelqu'un de nous un amanat ou retourne sa amanat là, comment l'une de nous? Donc, par exemple, quelqu'un donne moi 10 000 roupies pour garder, quand arrive l'air pour retourner, moi retourner sur 10 000 roupies. Non plus comme si mon coquin paye là-dedans, après là, moi retourner les risques, ou bien mon coquin tout. Non. Retourne, dis-moi sur amanat, et voilà, takhun man khanak. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comme si donne-nous un golden rule là. Il dit à nous, do not betray the one who betrayed you. Pas trahir celui qui te trahit à toi. Hadith paraît de Sunan Abi Daoud, hadith numéro 3535. Wala takhun man khanaka. Don't betray the one who betrayed you. Parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ça. Un démon, il trahit ou, mais ou comme si pas descendre ce niveau et aussi trahir. Non, un musulman, c'est celui qui est honnête tout le temps. Pas de malhonnêteté dans lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est connu comme Al-Amin. Même ban kafir de Makkah, ban est connu comme Al-Amin, celui qui est honnête. Alors, Yusuf alayhi salam dit, mon prouve mon innocence pour qui Aziz et Misra, ministre de l'Égypte là, il connaît qu'il ne m'a pas trahi l'idée sur les dos et ne m'a pas aucune mauvaise intention. Et là maintenant, tout de suite après, quand Yusuf alayhi salam dit ça, alors, il est possible que certains du monde pensaient que Yusuf alayhi salam, il peut comme si, il peut praise lui-même. Yusuf alayhi salam peut praise lui-même, c'est-à-dire il peut montrer lui grand, na'udzubillah, pas dire que c'est pas moi qui tiens la mauvaise intention. Et là, donc, tout de suite après, ayat numéro 53, là, il dit, wama ubarri'u nafsi. Mo pas prendre mon âme pour innocent. Inna nafsa la ammaratum bisui illa ma rahima rabbi. Il dit certainement, nafsi ammara, li ordonne pour faire le mal, excepté à celui qui, mon Seigneur, gagne pitié. Inna rabbi ghafurur rahim. Certainement, mon Rabb, li pardonneur, li miséricordieux. C'est-à-dire, mon pas commettre sa gouna là, mon innocent, mais seulement c'est mon Rabb qui me protège moi. Mon Rabb qui me protège moi. Pénant aucun comme si Kamal dans moi là-dedans. C'est mon Rabb, c'est Allah qui me protège moi. Et c'est ça même qu'un musulman y pense de sa façon là. Par exemple, nous faisons namaz. Nous besoin faire namaz. 5 fois namaz, farce nous. Et là, nous avons confinement. Donc, nous besoin profiter, nous faire tout namaz. Et moi, penser, nous pouvons faire tout namaz. Maintenant, et là, confinement, il vient encore 15 jours. Donc, nous pouvons plus le temps pour faire namaz. Est-ce qu'il est possible, après ça, un mois, que nous faisons tout namaz, nous sortis, nous venons nous dire, ben moi, tu connais, pendant un mois, nous faisons tout ça namaz, nous venons arrogants, orgueilleux, là. Non. Un musulman qui peut dire, oui, je fais un namaz, mais c'est mon Rabb qui nous donne tawfiq. Mon Rabb qui nous donne tawfiq, je fais un namaz. Sinon, moi, je suis gunahgar, je pécheur, je celui qui commet guna. Et ça, Yusuf alayhi salam, il peut donner nous leçon parce qu'il est un nabi, il est masoum. Alors, là, donc, quand il finit prouve sur l'innocence, les rois, il finit trouver, il finit annoncer que Yusuf alayhi salam innocent. Là, il dit, ayat numéro 54, وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. Asté les rois dire, Amen Yusuf alayhi salam, écoute-moi. C'est tant comme si les rois sont contents, li, pourtant, sur interprétation de rêve qui les rois l'a fait. Il dit, Amen Yusuf alayhi salam, écoute-moi, astakhlishu li nafsi, pour choisir lui pour moi. Pour choisir lui pour moi. Alors là, pour donner une bonne position, pour donner une place honorable, hein? Se place pas de prison, innocent pour rien depuis autant d'années, il est de prison, et du monde qui a connaissance autant, amen, écoute-moi. Alors, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Alors, quand il finit converse avec lui, il finit dire sans doute Zodji honorable et digne de confiance chez nous. C'est-à-dire là, il mentionne conversation de Yusuf alayhi salam et les rois. C'est-à-dire, Banna finit aller avec l'honneur, prend Yusuf alayhi salam depuis la prison, finalement, écoute les rois.
right? Avec beaucoup d'honneur. Fin, Thierry depuis de sa place là, parce qu'il est innocent, fin Thierry depuis de sa place là, et finalement, ni contre les rois. Quand finalement, ni contre les rois maintenant, les rois personnally, les rois personnally, because avec Yusuf alayhi salam, dit avec Yusuf alayhi salam, ou honorable et ou digne de confiance pour nous. Nous avons confiance là où, nous fin ou honorable chez nous. Alors là, de cause causée, les rois peut demander avec Yusuf alayhi salam concernant bon interprétation de ce rêve. Donc, pour une cette l'année facile, après ça, pour une cette l'année difficile. Donc, comment pour gérer tout ça? C'est pas facile. Hein? Donc, même là, donc, parfois, nous, Allah facilite les choses pour nous. Nous responsables pour nos familles. Hein? Pour nous, 3, 4, 5, 10 personnes qui donnent nous la case. De l'époque de confinement, de la fin du mois, comment pour faire pour aller commission, pour aller redemander. Donc, peut-être certains peuvent trouver difficile. Alors, qu'Allah accorde une solution. Mais maintenant, imaginez, là, pécose concernant un pays en entier, là. Et parce qu'il y a une facilité, comment acheter là, et non. Import, export, les parties faciles, comme on dit. Donc, les rois dit avec Yusuf alayhi salam, qui nous peut faire là? Right? Qui peut faire, quelqu'un qui est capable de faire ce travail-là, qui est capable de manager ce travail-là, de ce temps qui est facile là, qui peut gagner la pluie tout bien, ou pour récolter bien, pour bien capable, comme si un quelqu'un qui vient, il supervise ça, il assurer qu'il ne pas payer un gaspillage, peut consommer juste la quantité qui est nécessaire, et peut servir pour ça, c'est temps difficile qui peut venir après, nous bien quelqu'un. Et ça là nous donne ce travail là. Là Yusuf alayhi salam il dit qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim. Yusuf alayhi salam dit avec les rois ben si peine personne, ben fais-moi une responsable pour ça. Donne-moi responsabilité là. Bon pour faire travail là. Donne-moi responsabilité là. Inni hafizun alim, certainement me surveillant et moi une connaissance. Deux qualités l'india là. Il dit donne-moi travail là, qui fait donne-moi un mot surveillant. Et dire, pour surveiller ça bien. En d'autres mots, quand vous donnez-moi sa responsabilité là, pour assumer, pour faire travail là comme un besoin. Pas pour comment dire, venir de sa position là, juste pour gagner izzat ou bien, et travail pas faire. Non. Et dire, moi surveillant, pour suivre ça, pour surveiller ça de près. Et deuxième, alim, moi, il a la connaissance. Moi, il a la connaissance. Donc, n'importe qui travaille, ou bien on a la connaissance. N'importe qui travaille, peu importe qui travaille nous faire. Alors, peut-être parmi nous, on a un frère qui est mécanicien. Un travail honorable, peine à doute, mécanicien. Maintenant, est-ce que n'importe qui s'en a capable de faire mécanicien? Moi, je peux faire mécanicien, non, je ne peux pas rien de mécanique. C'est eux qui sont capables de faire travail là. Donc, on a connaissance de ça. N'importe qui travaille, ou bien on a connaissance. Et problème là quand vient, c'est quand nous prenons du monde qui peine à connaissance, nous donner un travail pour les faire, qui lui peine à connaissance concernant ça. Là qui problème vient. Et dans matière de dîne aussi, travail dîne, bien fait avec connaissance. Hein? Pareil comme un mécanicien, moi, je ne peux pas faire mécanicien parce que je ne peux pas connaître rien de mécanique, je ne peux pas comprendre rien. Mais comme ça même de dîne, celui qui a la connaissance qui fait ce travail-là. Donc, à cause de ça, Imam Bukhari dit, la connaissance, al-ilm, qabla al-qawl wa al-amal. La connaissance avant tout, avant causer et avant pratiquer. La connaissance. Alors, il dit, moi, surveillant, et moi, il a la connaissance. Donc, donne-moi travail là. Alors, les rois finissent d'accord. Il a dit, ben, ok, moi, faire ouvrir une premier ministre de l'Égypte. Faire ouvrir premier ministre de l'Égypte. Et, alors, Yusuf alayhi salam, quand il sorti, ce un frère, comment dominer, fin faire l'oli. Ensuite, il vient côté Zulaykha, un peu de temps, il reste là-bas. Après, il est de prison. 12 ans, il reste de prison. Autant l'année de difficulté. Et à la fin, maintenant, c'est-à-dire, il devient premier ministre de l'Égypte et il peut faire travail qui finit de donner pour faire. C'est-à-dire, il peut faire travail là bien. Il peut faire travail là bien. Et après un peu de temps, les rois, quand ils trouvaient que Yusuf alayhi salam peut faire travail là bien, certains riwayat disent, les rois là finalement iman
Et les rois là, dit avec Youssouf alayhi salam, qui Youssouf, vous connaissez, moi peux trouver qu'il peut faire travail là très bien. Donc, moi, moi peux démissionner et moi peux faire où viennent les rois de l'Égypte. Moi peux faire où? Oh Youssouf, viennent les rois de l'Égypte. Donc, voilà. Celui qui rentre dans l'Égypte comme un esclave, qui se ban frère, tu vas né pour combien de dirhams, si on encore rappelle? 20 dirhams. 20 dirhams. Une personne comme ça, là, aujourd'hui, les rois de l'Égypte, Allah dit, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Et ainsi, nous finissons de pouvoir à Youssouf alayhi salam de sa territoire-là. Il a un pouvoir de sa territoire-là maintenant. Il n'est pas esclave, il est les rois. Il est les rois. Il reste là-dedans. Côte li oulé, nous envoie une bénédiction pour celui qui nous oulé et nous pas détruire, récompense de man bienfaiseur. Celui qui fait une équipe, celui qui fait sobre de difficulté, il est capable de passer par un moment difficile, mais seulement pour arriver à ça sous-là, côte pour ban moment de joie pour venir. Si arrivé de dunya, nous pas trouver li, mais de akhirat certainement nous peut trouver nous na yaqin là. À cause ça donc, arrive ce qui arrive dans la vie, nous besoin faire sobre et nous garde l'espoir, nous rab sur rahma. Une des leçons plus importantes qu'il y a dans l'histoire de Youssouf alayhi salam. Et avant de terminer, ban ulama mentionné, ça fait une parée de Tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi de Imam Qurtubi. Alors, Youssouf alayhi salam, quand fini donc les rois de l'Égypte, donc il y en a pouvoir maintenant. De l'autre côté, Zulaykha, son miché, fini décédé. Et Zulaykha, lui aussi, il perdu sa beauté et il perdu ce du bien qu'il tient. En d'autres mots, Zulaykha finit un mendiant maintenant. Right? Zulaykha finit un mendiant. Charité, demande charité. Alors, l'imam Qurtubi dit que Youssouf alayhi salam, donc comme les rois, tu peux comment dire, faire les tours dans l'Égypte, aller guetter, à superviser les choses, comment ça a été. Alors, une fois quand Youssouf alayhi salam, il peut aller, right, ou imaginez les rois maintenant, comme les rois, quand il peut aller, combien du monde, tout ça, ensemble avec lui, Zulaykha trouve lui. Et Zulaykha, maintenant, donc, il y a un mendiant, là, dit, hein. Il finit par dire tout, il peine à rien. Zulaykha, il finit dire ça, phrase-là, à haute voix. C'est une phrase bien importante, ça. Modiaouli, et ce signification bien profonde. Il dit, Subhana man ja'ala al-muluka abidan bi ma'siyatihim wa ja'ala al-abida mulukan bi ta'atihim. Zulaykha dit à haute voix. Piété à Allah, subhanallah, piété à Allah, gloire à Allah, celui qui fin faire ban les rois, vin esclave à cause de guna. Piété à Allah, celui qui fin faire les rois, vin esclave à cause de guna. Ce qui fin arriver avec Zulaykha, il peut dire tout, ce guna. Et il dit, وَجَعَلَ الْعَبِيدَ مُلُوكًا بِطَاعَتِهِمْ. Et piété à Allah, celui qui fin faire un esclave, vin les rois par l'obéissance à Allah Rabbul Alamin. Alors, une grande parole, il dit, Youssouf alayhi salam, il donne ça. Youssouf alayhi salam, quand il donne ça, donc, il cause avec lui. Et riwayat là dit, Youssouf alayhi salam, il fait un nikah avec lui. Ce Michel fini décédé, il fait un nikah avec lui. Alors là, ensuite, Youssouf alayhi salam, il débouté pour faire namaz. Quand il débouté pour faire namaz, Zulaykha fin déboute, alors il y a de lui. Youssouf alayhi salam, il fait doigt avec Allah. Oh Allah, retourne Zulaykha sur jeunesse, retourne sur beauté et retourne sur vue. Zulaykha finit bien aveugle aussi. Il perdu ce du bien, il vieilli et il perdu ce vue, il vient aveugle. Donc, Youssouf alayhi salam dit, Ya Allah,
retourne sa jeunesse, retourne sa beauté et retourne sa vue. Riwayat la dire, Allah fin retourne Zulaykha sa jeunesse, fin retourne ni sa beauté et fin retourne ni sa vue jusqu'à qui Zulaykha maintenant qui lui donne nikah de Yusuf alayhi salam, Zulaykha radiyallahu anha, les fin plus jolie qu'avant. Les fin plus jolie qu'avant. Donc là, les fin risque d'un nikah de Sayyiduna Yusuf alayhi salam, l'invin épouse de Yusuf alayhi salam. Allah dit, ayat numéro 57, وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Alors ça, c'est récompense de dunya qui gagne, mais déjà récompense de akhirat, les meilleurs pour ban qui est la foi et finina la piété. Ça de dunya finga sa récompense là, mais de akhirat de jannat sa récompense qui est là, nous pas capable d'imaginer ici de dunya. Donc voilà, c'est simple leçon. Difficulté et dans la vie, une épreuve et dans la vie, nous besoin faire face, nous besoin faire sobre et nous avons ummid, nous avons l'espoir, nous avons Rabbi Rahma qui va un bon jour pour venir et surtout dans l'akhirat de Jannat, que pas pour aucun tracas, aucune tension, aucun virus, aucune maladie, pas pour rien de ce type-là de l'akhirat de Jannat, et donc pour nous pour dormir là-bas, Inch'Allah. Allah accorde-nous sabr dans la vie de sa dunya là et donne-nous tawfiq pour nous comme si pratique leçon depuis la vie de Yusuf alayhi salam. Inch'Allah, demain nous continuons nous faire doigt après là nous terminer. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, faire qaboul nos leçons qui nous fait, si arrive nous faire faute, pas de nous, Ya Allah. Ce qui nous en prend, donne-nous tawfiq pour nous mettre en pratique. Ya Allah, par barakat Coran, sauve-nous contre toute maladie, à cause d'insan, une guérison, à Covid-19. Ya Allah, fais nos enfants contents lire Coran, fais nos enfants bin hafiz Coran, alim Coran. Ya Allah, garde-nous ferme l'enseignement de Al-Coran. accorde-nous shafa'a de Coran de Maïdani Hashr. Sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inch'Allah, de la nous